السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 7 مارچ بروز اتوار ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ کیا فضائی سفر کے لیے توکلنا ایپ ضروری ہے؟ غیر ملکی ٹرانسپورٹ اداروں اور ٹرکوں کے لیے نئی ضوابط۔ الاولیاء کمشنری کا ہوائی اڈہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا۔ مکہ کا نجی ہسپتال 60 دن کے لیے بند۔ سعودی عرب میں چل قدمی کا کلچر فروغ دینے کی مہم۔ شہرہ پر اچانک گاڑی خراب ہو جائے تو کیا کرے؟ بیشا محسوس افراد کو گھروں میں کرونا ویکسین لگانے کا آغاز۔ جدہ رہائشی عمارت میں پیاز کا گودام سیل۔ 4 شہروں میں مزید 6 مساجد عارضی طور پر بند۔ لاکھوں ریال کی کیبل اور سرکٹ بریکر چوری، غیر ملکی گرفتار۔ غیر قانونی کاروبار کی اصلاح کیسے کرے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرے، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ کیا فضائی سفر کے لیے توکلنا ایپ کی ضرورت ہے؟ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ اس کے جہازوں کے ذریعے سفر کرنے کے لیے توکلنا ایپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ایک خاتون نے سعودی ایئر لائن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا ہے کہ وہ جدہ سے ریاض جانا چاہتی ہے مگر اس کے پاس توکلنا نہیں ہے، کیا وہ سفر کر سکتے ہیں؟ اس پر سعودی ایئر لائن نے وضاحت کی ہے کہ سعودی ایئر لائن کے ذریعے سفر کرنے کے لیے توکلنا کی شرط نہیں ہے۔ اگر متعلقہ ادارے کی طرف سے ایسی کوئی شرط عائد کی گئی تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی ٹرانسپورٹ اداروں اور ٹرکوں کے لیے نئی ضوابط۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی سربراہ ڈاکٹر رامیح نے کہا ہے کہ غیر ملکی ٹرکوں کو غیر قانونی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے 18 سفارشات منظور کی گئی ہے، ان پر جلد عمل درآمد شروع ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق اتھارٹی کی سربراہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کئی سرکاری اداروں سے رابطے کیے ہیں جو فیکٹریوں اور تجارتی مرکز کو اندرون ملک سامان منتقلی کے سلسلے میں غیر ملکی ٹرانسپورٹ اداروں اور ٹرکوں کے ساتھ معاہدے سے رکیں گے۔ ڈاکٹر رامیح نے مزید کہا کہ سامان کے منتقلی کے سلسلے میں جو پابندیاں سعودی ٹرانسپورٹس پر لاگو ہے وہ غیر ملکی ٹرانسپورٹس پر بھی لاگو ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی عارضی ٹرک کو خلاف ورزی کی جرمانہ ادا کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور نہ ہی اسے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ خلاف ورزیوں کی ریکارڈ کی صورت میں مملکت آنے کا ویزا جاری نہیں ہوگا۔ جتنے بھی غیر ملکی ٹرانسپورٹ والے ہیں، اگر آپ دبئی سے سعودی عرب آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پر کوئی جرمانہ نہ ہو، اور اگر آپ سعودی عرب آتے ہیں اور کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ پر جرمانہ عائد ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو سعودی عرب سے نکلنے نہیں دیا جائے گا جب تک آپ اپنا ریکارڈ صاف نہیں کرو گے۔ اب سب محتاط رہے۔ الاولیاء کمشنری کا ہوائی اڈہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا۔ الاولیاء کمشنری کے ایئرپورٹ کو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا درجہ دے دیا گیا۔ الاولیاء راحل کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہوائی اڈے کے توسیع منصوبہ مکمل ہونے کے بعد سول ایویشن نے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا درجہ دینے کی منظوری دی ہے۔ الاولیاء راحل کمیشن کا کہنا ہے کہ موجودہ ہوائی اڈے پر یومیہ 15 کمرشل پروازوں کی گنجائش ہے، جس میں 3 گنا زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد اس ہوائی اڈے پر سالانہ 4 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت ہو سکے گی۔ مکہ کا نجی ہسپتال 60 دن کے لیے بند۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت مکہ مکرمہ نے نجی ہسپتال 60 دن کے لیے بند کر دیا۔ محکمہ صحت کی ٹیم نے اچانک چھاپہ مارا تھا جس میں سنگین خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی تھی۔ محکمے کی ٹیم نے رپورٹ میں کہا تھا کہ ہسپتال میں جس طرح کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے وہ مقدس شہر کے باشندوں کی صحت و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ سعودی عرب میں چل قدمی کا کلچر فروغ دینے کی مہم۔ سعودی وزارت صحت نے جمعہ 5 مارچ کو چل قدمی کا علمی دن منایا ہے۔ سعودی عرب کے تمام صوبوں اور کمشنریوں میں چل قدمی کا سعودی قومی دن کے عنوان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت میں آگاہی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل انس حامد نے بتایا کہ مملکت میں صحت عامہ کو فروغ، چل قدمی کے کلچر کو فروغ اور چل قدمی کرنے والوں کا تناسب بڑھانے کے لیے چل قدمی کا علمی دن منایا گیا۔ 5 لاکھ سے زیادہ ایسے افراد کو جو علاج امراض میں مبتلا ہے چل قدمی پر آمادہ کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ شہرہ پر اچانک گاڑی خراب ہو جائے تو کیا کرے؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے شہراؤں پر گاڑی اچانک خراب ہو جانے کی صورت میں 5 ضروری مشورے دیے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر اس حوالے سے بیان میں کہا کہ اچانک گاڑی خراب ہونے کی صورت میں
गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क किया जाए, इंतबाही लाइट कर दी जाए और अकब से आने वाले गाड़ियों को खबरदार करने के लिए गाड़ी से फासले पर इमरजेंसी तकून इशारा रख दिया जाए। मदद के लिए इमरजेंसी रोड सिक्योरिटी से राब्ता किया जाए, जबकि गाड़ी के सामने या पीछे खड़े होने से गुरेज किया जाए। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि हर गाड़ी की ड्राइवर का फर्ज है कि वो गाड़ी को सड़क पर लाने से कबल अच्छी तरह से चेक कर ले, ताकि सड़क पर आने के बाद ट्रैफिक मुअत्तल का बाइस ना बने। बीशा महसूस अफराद को घरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। बीशा कमिश्नरी में इदारा अमूर सेहत की जानिब से मामर और महसूस अफराद उनके अहल खाना को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए मोबाइल वैक्सीन सेंटर का आगाज कर दिया गया। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक इदारा अमूर सेहत की महसूस टीमें जो नफ्सियाती इमराज का शिकार और महसूस मरीजों को उनके घरों पर हफ्तावार या माहाना बुनियाद पर इलाज मालाजी की सहूलत पर अहम करते हैं, उनकी जानिब से मरीजों और उनके अहल खाना को घरों पर ही कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया है। जद्दा रिहायशी इमारत में प्याज का गोदाम सील। जद्दा में अलसफा बल्दियाती कौंसिल ने एक इमारत में प्याज के गोदाम को सील कर दिया। दूसरी जानिब रेडी वालों से 2.5 टन सब्जियां और फल जब्त कर लिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलसफा बल्दियाती कौंसिल के इंस्पेक्टर ने मुतालिका इदारों के ताउन से एक रिहायशी इमारत पर छापा मारा था, जहां गैर कानूनी तरीके से प्याज का गोदाम कायम किया गया था। अलसफा बल्दियाती कौंसिल की चेयरमैन ने कहा कि तफ्तीशी टीमों ने रिहायशी इमारत के गोदाम से प्याज भारी मिकदार में बरामद करके जब्त कर ली। चेयरमैन ने तवज्जो दिलाया कि बल्दियाती कौंसिल के इंस्पेक्टर जगह जगह छापे मार रहे हैं। छापा मुहिम के दौरान कई रेडियो वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनसे 2.5 टन सब्जियां और फल जब्त कर ली गई। गैर कानूनी अर्जी दुकानें खत्म कर दी गई। 4 शहरों में मजीद 6 मसाजिद अर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने मुमलिकत के 4 शहरों की 6 मसाजिद में कोरोना के मरीजों की तस्दीक होने पर उन्हें अर्जी तौर पर बंद कर दिया है। कोरोना के 6 मरीजों की तस्दीक हुई थी। मसाजिद को सैनिटाइजिंग के लिए अर्जी तौर पर बंद करके उन्हें दोबारा खोला जाएगा। लाखों रियाल की केबल और सर्किट ब्रेकर चोरी, गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि केबल और सर्किट ब्रेकर चुराने वाले 9 रकनी गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक गिरोह को रियाज में इंसदाद जराइम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। मुलजिमान में 8 पाकिस्तानी और 1 इंडियन शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पावर स्टेशंस और मुख्तलिफ ज़ेर तामीर इमारतों से वायर और सर्किट ब्रेकर चुराए थे। मसरूका सामान की मलकियत 10,50,000 रियाल के करीब बताई जाती है। पुलिस ने मुलजिमान से इब्तिदाई बयान लेने के बाद उनका केस तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया, जहां मजीद तफ्तीश करके चालान अदालत में भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी कारोबार की इस्लाह कैसे करें। मुमलिकत में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे पर अमूर इदारे की जानिब से कहा गया है कि गैर कानूनी कारोबार के खात्मे के लिए 4 रकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो वजारत तिजारत, वजारत सरमायाकारी, वजारत अफरादी क़ुव्वत और मुनफरद इकामा सेंटर की नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। 4 सरकारी इदारों पर मुश्तमिल वर्किंग कमेटी इस्लाहाल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल करके गैर कानूनी कारोबार को कानूनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी। सऊदी हुकूमत ने गैर कानूनी कारोबार करने वालों को इस्लाहाल के लिए मोहलत दी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के निगरां इदारे ने तवज्जो दिलाया है कि जो सऊदी शहरी और गैर मुल्की इस्लाहाल के ख्वाहिशमंद हों, वो 90 रोज़ के अंदर इस्लाह की कार्रवाई मुकम्मल करा ले। दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएगी। दरख्वास्तें वजारत तिजारत के मुकर्रर करदा ऐप प्लेटफॉर्म के जरिए वसूल की जाएगी, जिनको 90 रोज के अंदर निपटा दिया जाएगा। इस्लाहाल के उम्मीदवारों को ऐप प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त देने के अलावा मक़रूरा फॉर्म पुर करना होगा। इस्लाहाल का लाहिया अमल जारी कर दिया गया है, जिसको अच्छी तरह से समझना होगा। मतलूबा इदारे की तफसीलात पेश करने होंगे। इस्लाहाल के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा, जिसके बाद दरख्वास्त भेजना होगी। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त 2021 तक मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इस्लाह की मोहलत दी गई है। इस्लाहाल के बाद सऊदी शहरी हो या मुकीम गैर मुल्की गैर कानूनी कारोबार के ज़मरे से निकल जाएगा और कारोबार कानून के दायरे में आ जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।